여러분 안녕하세요. AWS 썸밋 둘째 날 행사에 오신 것을 환영합니다. 저는 AWS에서 테크 에반젤리스트를 일하고 있는 윤석찬이고요. 개발자들이 클라우드를 좀 더 잘 사용할 수 있게 도와드리는 역할을 하고 있습니다. AWS 썸밋 둘째 날에는 AWS 클라우드 기술을 공부하시는 분들을 위해 입문자부터 중급, 고급 기법들을 알려드리는 기술 세션을 많이 준비해 두었습니다. 온디맨드로 언제든지 원하는 시간에 보실 수 있으니까요. 이 시간이 끝난 후에 천천히 공부해 주시면 되겠습니다. 이번 시간에는 미리 예고해 드린 대로 클라우드 기술에 대해 멋진 통찰력을 가지고 계신 구루분들을 모시고 AWS의 철학과, 서비스의 역사, 그리고 공부 방법, 또 경력 개발 등 다양한 얘기를 나눠보는 시간을 가질 텐데요. AWS 공부하시는 분이라면 이제 누구나 알고 계시는 AWS 파워 블로그이신 제프바 부사장님, 그리고 모두의 딥러닝으로 유명하신 또 AWS 머신러닝 히어로로 또 업스테이지 대표로 하시는 김성훈 교수님, 그리고 천재 해커라고 불리는 걸 무척 싫어하시는 멋쟁이 사자처럼의 이두희 대표님과 함께 하도록 하겠습니다. 많이 기대해 주세요. 근 20년 가까이 아마존에 근무하시면서 AWS의 시작을 함께 하신 분입니다. 바로 제프바 부사장님이신데요. AWS의 역사와 또 주요 서비스, 또 클라우드에 대한 공부 방법, 경력 개발 팁, 이런 것들을 주제로 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 제프. 이렇게 참여해 주셔서 감사합니다. 아마 처음으로 AWS 한국 고객분들과 직접 만나시는 것 같은데요. 자기 소개와 함께 어떤 일을 하고 계신지 좀 소개 부탁드립니다. Sure. Well, Chatty, thanks so much for having me today. I sure wish I could be there in person, but understand why I cannot. So my name is Jeff Barr. I have the title of Vice President and Chief Evangelist, and my job is really, I think, somewhat unique and very enjoyable. I get to work with many, many different teams across AWS to understand what they're building, and then I get to write blog posts and just describe all these amazing services and offerings that our teams build. So I basically understand and learn, and then I get to share, which I think is, we'll talk maybe later about that, but I think that's just a really good model of how we can go about doing a lot of different things. Understand something and then share it with your audience. 네, 감사합니다. 주 업무가 블로그 작성이라고 하셨는데 주로 집에서 업무를 하시더라고요. 요즘 팬데믹으로 이제 회사가 아닌 집에서 일을 하는 개발자분들이 많으신데요. 저도 그렇고. 예전에 보니까 이 원격 데스크탑 서비스는 아마존 워크스페이스의 강팬이시라고 하시던데 어떻게 원격으로 일을 하시는지 좀 소개해 주시겠습니까? Well, great question. So I am a very long-time fan of workspaces, and to rewind just a little bit, one of the things that has worked very, very well for me as I write blog posts is that I always have to get actual hands-on experience with whatever service I might be using. So the team gives me all the information that describes the service, and it says, well, it's like this and it does that, but I always actually want to use it myself. And so Workspaces was no exception. And I think before I used Workspaces, the understanding was that, well, if your desktop is not local, well, then maybe it's going to be slow, or maybe there's going to be a lot of latency. And so when I first started using it, I tried it out a little bit. And this is, of course, before it was launched for our customers. And it worked really, really well. It was fast. It was responsive. Even though I'm mostly working from home right now and go to the office just occasionally, the fact that I can be here, I've got a bunch of apps on the screen, and then I don't even disconnect or log off from here. I get up, I go to the office. My workspace is my central operating environment, and I've been incredibly happy with it over the years. 네, 좋은 팁 감사합니다. 저도 재택근무를 많이 하는데 도움이 많이 되네요. 제가 알기로는 한 15년 전인 2006년도에 한국의 웹 2.0 기술 컨퍼런스 기조연설 발표자로 한번 방한하신 걸로 아는데요. 혹시 당시 한국 방문에 대한 기억이 있으신가요? Yeah, so a long time ago, I think it was kind of early in 2006, as I recall. I made a trip to Seoul, and I remember it as a really interesting city. It was a little challenging for me to get around, not knowing how to read or speak the language a bit, but I remember having a really good time there. I met a lot of good developers. I walked around the city a bit, and went to some markets, had some really good Korean food. So I had a really good time there. One thing I remembered as I was preparing is I remember getting to the hotel and connecting up my laptop for the first time
and it actually connected with gigabit speed, which back in 2006, that was a really impressive connection to have in that hotel. 오래전이지만 저도 그날 뵙고 인사했던 기억이 납니다. 그 당시에 아마존이 서비스하고 있는 오픈 API를 이제 소개해 주셨었죠. 저도 큰 감명을 받고 제가 당시 일하던 다음에서 이 오픈 API 서비스를 시작한 계기가 되기도 했는데요. 어떻게 아마존에서 이 웹 API 서비스를 시작하게 됐는지 좀 얘기해 주세요. Well, at that point, we just had a very few services. We had some e-commerce services. We had access to the Amazon product catalog. But the great thing that I think is really the same. We really focus on developers. And so I always look whenever you give some APIs and some services out to developers, you want to hand those off and say, start thinking, start using your imagination, be creative and see what you can build. And that was true back then when we had that first e-commerce service, and it's true today with over 200 services. 당시 아마존 API 서비스와 지금의 AWS 클라우드 서비스에서 바라보는 이 개발자에 대한 철학이 똑같다는 점이 진짜 감명 깊습니다. 주로 이제 지금 하시는 업무가 이 AWS 서비스와 기능을 소개하는 이제 블로그를 작성하는 것이라고 하셨는데요. 이제 어떻게 블로그를 시작하게 되셨는지 좀 얘기해 주시겠어요? Let's see. So I think I started the AWS blog. I started writing it in 2004. And at that point, we had the e-commerce service. We had some plans in place where we were already working on storage and compute and networking and database. At that point, I was the only evangelist, and I was already very, very busy with a single service. And I started to say, well, I'm going to have all these services. How can I do a better job of sharing them, not just at my live audiences, but how can I get them out to a global audience? And so in late 2004, I think it was November 2004, I started writing the AWS News blog. And when we launched SQS and then S3 and EC2, I started to, and the interesting thing is there was really no model or a plan of how do you do a successful blog for product launches. So there was a lot of experimentation to figure out, does it come from me? Does it come from the company? Does it come from the team? And after some experimentation, I decided, well, it's really kind of person-to-person communication when you're writing a blog. 네. 15년간 뭐 수천 개의 블로그 글을 작성한 걸로 압니다. 많은 AWS 개발자분들이 이 제프의 블로그 글 스타일을 진짜 좋아합니다. 그 블로그 쓰시는 어떤 비결이 있으실까요? I remember the first blog post I wrote to announce S3. It was a pretty simple post. It was really just a couple of paragraphs, but it was very clear and direct and straightforward. It simply said, here's a service, here's what it is, here's what it can do for you, here's how you can use it, here's how you pay for it. And then just really, I look at these kind of announcements as really an invitation. You say, I've given you this interesting service. Well, I now invite you to think of some great ways that you can put it to use. So you go through those early services, SQ, SQS, S3, EC2. Each of those was simply, here's what we've got, and I invite you to take a look, give it a try, put it to use if it works for you. 역시 심플 이즈 베스트라는 말씀이시군요. 블로그를 하는 많은 개발자분들에게 이게 좋은 팁이 될 것 같습니다. 그동안 AWS의 발전 과정을 쭉 이제 살펴보셨는데요. 제프가 보시기에 가장 중요한 이정표가 되는 서비스를 좀 여쭤볼까 하는데요. 어떤 걸 먼저 뽑아주실 수 있을까요? You know, there's a couple that really stand out to me. The first one I think is the VPC, the Virtual Private Cloud. So when we launched EC2, there was a relatively simple networking model. We definitely had the important parts. We had IP addresses, we had security groups, we gave the idea that you could control access to your instances. But customers looked at that and said, well, our corporate networks are a little bit more complicated, and we need some fine-grained control over how we can create a big network, we can create subnets, we want to be able to control access between those. So I think that at the point when we launched the VPC, that the audience started to look at AWS in a whole different way and say, this is not just some simple servers. This is something very rich and very sophisticated, and this is something that we can really use to work at an enterprise complexity and an enterprise scale. 네. 아마존 VPC를 처음으로 뽑아주셨네요. 컴퓨팅 분야에서도 뭐 가상 서버 인스턴스나 컨테이너, 서블리스 등 이제 다양한 이제 서비스 옵션이 있는데요. 이 컴퓨팅 분야에서도 하나 이제 꼽아주시죠. So I'd say VPC is maybe one of the first.
I do still think that serverless is a very big deal. And when we look at serverless, we don't have a long history. Lambda is still less than 10 years old, but it's changed the way people think about building applications. Yes, there's still applications where you want to launch an instance and you want to have a server and you want to install your application on that and scale up and scale down in server-sized units. But this idea of being serverless and really saying, all I really care about is my application architecture and my code. I'm going to trust on the Lambda environment to host my code, to run it, to scale it, to deal with all the operating system issues. I really just want to do my job of writing code. I don't want to deal with all those details of managing servers. We started that out with Lambda. We've made a lot of really amazing, I think, improvements to Lambda over the intervening years since we launched it. But it still feels like serverless it's still getting started. We've started to really apply that label to serverless databases, for example. You talk about the various different serverless components and really taking more of the complexity out of the system and giving more time to developer to put their unique contribution in. 네, 감사합니다. 네, 최근에는 또 인공지능, 뭐 기계학습 이 영역의 기술도도 이 클라우드와 많이 접목이 되고 있는데요. 인공지능 처음 공부하시는 분들은 또 어떤 서비스를 좀 눈여겨봐야 될까요? The third one, I'd probably maybe just kind of draw a big picture around AI and ML and maybe zoom in a bit on SageMaker and say, well, SageMaker is a wonderful tool for first learning about how to design your own models and test and train your own models, but then also helps you with the understanding, with the evaluation, and even with the deployment of your models. So again, AI and ML, very, very young fields. We don't have decades of experience with them, but something that our customers are finding incredibly useful and that we still continue to invest heavily in and continue to launch new features for. 네, 감사합니다. 네, AWS의 주요 이정표가 되는 서비스 몇 가지를 이야기해 주셨는데요. 제가 AWS 진짜 좋아하는 개발자분들을 만나면 꼭 물어보는 질문이 있거든요. 제프한테 물어보겠습니다. 제프가 제일 좋아하는 AWS 서비스는 뭔가요? 한 개만 딱 꼽아주세요. Wow. That's like saying choose my favorite child or my favorite grandchild, which of course wouldn't want to do. That I wouldn't say that there's one that is the favorite, which if I could only do one, I would use. But I still remember when we launched the Relational Database Service, or RDS, being at a customer right after we'd launched RDS. And at the customer, I was able to actually give them a demo. I created a database instance in a couple minutes, and I launched it. I waited for it to come up, which took 5 minutes or so. I logged in, showed them how to do some queries, and they looked at each other kind of in this kind of funny way. And being an outsider, I didn't fully understand why they were so surprised. And I said, "What's up? What are you all talking about?" And they said, "Well, we've been asking our database admin to set us up a new database for 6 months, and they finally set it up for us, and they did it wrong. And in 5 minutes, you just showed us how to do it the right way." And so, I think at that point, I realized that RDS was really going to make databases a lot more accessible and a lot more easy to use for our customers. 네. 기존에 온프라미스에서 관리가 힘들었던 데이터베이스 서비스에 대해서 이 클라우드의 역할에 대해 저도 완전히 동의합니다. 이 많은 개발자분들이 AWS가 좀 여전히 복잡하다, 배우기 어렵다 이렇게 말씀하시는 분들이 계세요. AWS를 처음 접하는 분들에게 어떻게 시작하면 좋을지 좀 팁이 있으시면 좀 알려주시면 좋겠습니다. Well, I always advise that if you're a customer, you don't have to start by learning all 200 services. And I think it would actually be hard to even sit down and say, okay, name one, name two, name three would be really hard to do. So I always tell customers, pick one service, find something interesting and useful, build something with it, maybe put it into production. After you get that first good success, only then start thinking about the next service and the next service. So learn by doing, but learn at the point when you actually need to know about these services. If you were to tell yourself, I need to know something about every service before I can do anything, I don't think you'd ever actually get to the point of building. It's far better just to say, and maybe pick something straightforward. Pick Lambda or pick S3 or maybe DynamoDB and say, I'm just going to build something. And maybe say,
I'm going to build something today, not make some kind of a really long-term plan. Just say, I want a hello world, or I want just a simple database, or I want to handle an event, but I want to do it actually in a very controlled amount of time, and just get a good success, and then build on that success. 아, 네, 감사합니다. 이 서비스 몇 개만 가지고 이 레고 블록 조립하듯이 애플리케이션을 뚝딱 한번 만들어 보라. 요런 데 집중해라. 이런 말씀이셨습니다. 말이 나왔으니까 이 제프의 평소 취미가 무엇인지 좀 궁금한데요. 듣기로는 이제 레고 강팬이라고 알고 있거든요. Well, let's say I have a lot of hobbies, but Lego is one of my favorite hobbies, and I like to use it for a couple different things. I enjoy being very creative with Lego, and you can't quite see it, but kind of over there in my office, I have maybe 200,000 Lego pieces, maybe more. But I like to use those for really creating new things. But sometimes I find it's very enjoyable just to buy a set and then just go through the directions 1, 2, 3, 4. Follow the directions and get the planned result. Because sometimes the interesting thing about creativity to me is you never quite know where you're going to end. And that's the fun part of creativity. But it can also be a little bit, right word, not quite scary, but you never quite know the outcome until you get there. But sometimes a situation where you're just following all the steps and you get to the guaranteed result can actually be a little bit reassuring. So I combine both of those in my Lego hobby. 네, 역시 너드 기질 있으시네요. 개발자에게 좋은 취미인 것 같습니다. 이야기를 좀 바꿔봐서요. 뭐 제프도 그렇겠지만 저는 이제 데이터 센터나 온프라미스 서버 환경에서 이제 개발을 시작했는데 요즘에는 아예 처음부터 클라우드 개발 환경에서 경력을 시작하는 개발자분들도 많은 것 같습니다. 그런 분들에게 앞으로의 이 경력 개발에 대한 어떤 조언을 해주실 수 있을까요? Let's see. That's a really good question. Well, I would say that if you decide to learn about cloud and put cloud to use in your career, you're going to have a really long and fulfilling career because there's so many opportunities for you to learn and then put cloud skills to use. Like we always say at Amazon that we're still day one and we're just getting started. And I think even though parts of AWS are now 15 years old, we're still making big improvements to those services. We're still adding big, important new features. And so if you as a developer learn any service or a couple services or all the services even, you're going to be able to put that to use in so many different situations, you know, on your job, in your hobbies, as a consultant, as a teacher. Maybe you want to be a hero. Maybe you want to work in the community. It just seems to me that it's such a rich collection of different services that are I think relatively easy to use and to build applications with. It still feels like a really good time to learn the cloud and to get those skills and to just find a good way to put them to use. 네, 감사합니다. 네, 이 말씀 중에 그 직장에서 업무뿐만 아니라 이 개발자 커뮤니티 활동과 같은 외부 지식 공유 활동에 대해서도 언급하셨는데 업무 이외의 활동이 참 쉽지 않거든요. 왜 해야 될까요? Sharing is one of my favorite things. I think it's so important. And I always tell people that one of my favorite tricks is you do something once and you can get paid for it twice. And you're getting paid that first time by acquiring that new skill. And then you take whatever you've learned and you share it in some way. You record a video, you do a tweet, you write a blog post, maybe you write a whole book, maybe you write some sample code, maybe you go to an event and you do a presentation. So that's not going to be twice as much work as that initial learning, but you're going to get value the first time from learning, and you're going to get some value, some attention, some reputation from that act of sharing. And you're also going to end up probably knowing it better because in that very process of being able to understand and then describe, you can't help but learn something even better than before. So I always tell people, put that little extra bit of energy into sharing whatever it is that you learn. And don't worry about if you say, well, why should I share my post about S3 or VPC or Lambda or SageMaker because someone else has done it? That's okay. Whatever you do, however you do it, the audience wants to ultimately learn from you. And they're going to build your unique style, your unique brand. Figure out your own way to actually create and then share this content. 네, 감사합니다. 네.
이 말씀하신 이제 지식 공유 활동의 중요한 축의 하나가 바로 오픈소스 소프트웨어인데요. 개발자들이 AWS와 관련된 업무를 가지고 오픈소스 활동을 기여할 수 있는 방법이 있나요? 혹시 AWS가 하고 있는 오픈소스 활동에 대해서도 좀 잠시 소개해 주시면 좋겠습니다. There's an AWS GitHub repo that has hundreds and hundreds and hundreds of different projects in there. We have a very active open source community of a couple different ways. There's also lots and lots of sample code. There's entire projects, things like Firecracker, which is our very, very lightweight virtual environment. There's the various AWS SDKs and tools, and the command line interfaces are each open source as well. And we do accept pull requests. We do our best to be good members of the open source community as well. 네, 감사합니다. 지식 공유의 또 하나의 중요한 축이 이제 궁금한 점을 물어볼 수 있는 커뮤니티인데요. 이 개발자들은 주로 이제 뭐 구글링을 하거나 뭐 스택 오버플로우에다가 찾아서 문제를 해결하죠. 얼마 전에 AWS에도 리포스트라고 하는 이제 커뮤니티 기반의 Q&A 사이트가 오픈했다고 들었습니다. 이제 간단하게 한번 소개 좀 부탁드릴까요? Introduce Repost. So Repost is basically a way to organize community input. And the way it works is that we allow our customers to ask questions on Repost, and then the questions are there for any knowledgeable person in the community to answer. We have AWS employees review the answers, but also if there's a question there that for some reason is not or can't be answered by the community, then AWS employees will jump in and do their best to help out as well. So the idea is it's community centric with additional help from AWS. 네. 한국 분들도 많이 이용하면 좋겠네요. 그리고 오늘 오신 분들 중에는 이제 이 클라우드 서비스를 처음 배우기 시작하는 분들도 많으신데요. 이제 처음에 어떻게 AWS를 배우면 좋을까요? 노하우가 있으시면 좀 공유 부탁드릴게요. Well, let's see. I would say just don't get overwhelmed by the number of different services and number of different APIs. And it's better to learn something than to learn nothing at all. And even if you open up the S3 documentation, you say I don't know how long the PDF is. It might be 600 pages, 800 pages. You don't need to know all those functions. So don't let any of these overwhelm you with the richness. Find the smallest set of functions that'll do something that is useful to you. Maybe that doesn't solve all your problems, but get that first little bit going. And after it's going, work on the next piece and the next piece. But to me, the smallest bit of running code you can get is such a that's such a kind of a victory. Figure out what is the simplest equivalent of the hello world. List the bucket, get an object back, put a new object in. Doesn't have to be the world's most amazing thing, but just get something to work. I also say that the hands-on experience is almost always best. You can read a bunch of code, you can read the documentation, you can go through and you can shake your head and say, yes, I kind of get it. But actually get your hands on the keyboard and write that code and actually run it. One thing that, and everybody's mind works a little bit differently, but for me, if I open up some documentation and there's some code in there and it says, well, just copy it here and paste it in, I always just like to type it in myself. That's going to help it make it a little bit more real to me. And then as I'm typing, I'm just going to look at every line and make sure that I actually understand what each line and each statement is really doing. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 이 핸즈온 경험이 진짜 중요하고 코드를 이렇게 붙여넣기 하지 말고 직접 손으로 타이핑하라. 이런 말씀이 굉장히 인상적입니다. 사실 제프는 이제 1970년대부터 소프트웨어 개발자로 일을 시작하신 이후에 IT 업계에서 거의 이제 40년 넘게 일을 하고 계신데요. 지금도 기술에 대한 감각을 잊지 않으시면서 이제 현업에서 왕성하게 활동을 하시고 계시잖아요. 저도 그렇게 좀 길게 일을 하고 싶거든요. 어떻게 하면 그렇게 오래 경력을 유지할 수 있을까요? Well, I don't know. I always like to stay young, and to me, staying young is always being flexible and adapting to something new. Like at any given point, you're going to be using some system, some software, some language, some database, some computer, and it's too easy to think, well, this one's good enough, but I'm going to look forward to the next version and the next version. Never get too stuck on the past. Always look to the future. And so, to me, that's how I am always keeping myself young I almost said as a developer, but I don't think of myself as a developer anymore because it's been too many years since I've really built anything. 네. 나이가 들어도
늘 호기심을 가지고 늘 젊음을 유지하라는 말 명심하겠습니다. 네, 오늘 너무 좋은 말씀 감사드립니다. 마지막으로 이 AWS 썸밋 행사에 참여해주신 분들께 인사 부탁드리겠습니다. That's it. Well, I thank you for watching, and I really wish you the best at the summit. Do your best to listen and to learn whatever networking opportunities you have to meet new people. It's always a wonderful thing to be able to do. I hope that this has been helpful and informative to you. If it was or if it wasn't, please feel free to track me down on Twitter or on LinkedIn. Send me a note if you watched. I'll always love to meet new folks and just let me know how it went and what you think. 네, 감사합니다, 잽. 네, 아주 뜻깊은 시간이었습니다. 많은 분들에게도 도움이 되었던 것 같습니다. 자, 지금부터는 뜨거운 관심을 받고 있는 인공지능과 클라우드에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 많은 분들이 공부를 해야지 생각하면서도 선뜻 시작하기가 힘든데요. 그런 분들에게 오늘 이 시간이 좀 도움이 되셨으면 합니다. AWS가 제공하는 이제 이 인공지능 서비스 영역에 대해서 좀 더 자세히 알아보면요. AWS는 이제 고객의 요구사항에 따라서 기계학습 프레임워크 및 인프라, 또 기계학습 서비스, 또 AI 서비스 이렇게 세 가지 영역으로 나누어 이제 폭넓고도 깊이 있는 인공지능 서비스를 제공하고 있는데요. 이 맨 밑에는 ML 프레임워크 및 인프라라고 해서 이제 데이터 과학자들이 이 뭐 텐서플로우나 파이토치, MXNet 같은 이제 프레임워크를 사용해서 이 맞춤형 딥러닝 모델을 만들고 또 이를 뭐 클라우드 내에 있는 GPU나 CPU 가상 서버를 통해서 이제 학습할 수 있도록 도와주는 서비스입니다. 그런데 이제 일반 데이터 과학자나 ML 엔지니어는 이제 이 클라우드 인프라를 잘 모르는 경우가 많죠. 이를 위해 이 데이터 수집부터 모델 훈련, 튜닝, 뭐 배포, 관리를 도와주는 이 아마존 세이지메이커라고 하는 완전 관리형 서비스를 제공하고 있습니다. 또 이제 맨 위에 있는 AI 서비스는 그냥 API 호출만으로도 이미지 인식, 뭐 음성 인식, 음성 합성, 챗봇 기능, 또 언어 분석 같은 이 핵심 서비스와 추천, 예측, 뭐 고객센터 음성 분석, 프로그램 코드 리뷰, 데브옵스 자동화, 헬스케어, 또 산업용 AI 등 이 다양한 특화된 AI 기능을 활용할 수가 있습니다. 인공지능 전문 인력이나 역량이 없지만 내가 만든 애플리케이션에 AI 기능을 탑재하고자 하는 분들에게는 딱 맞는 서비스들입니다. 이들 모든 AI 서비스에 이제 공통적으로 이 두 가지 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이 첫 번째 구성 요소는 모델 훈련인데요. 이 해결하고자 하는 문제에 대한 이제 훈련용 데이터를 반복해서 이 정확한 답을 내는 모델을 만들어내는 과정입니다. 네, 두 번째 구성 요소는 모델 추론입니다. 훈련된 모델을 사용해서 이 새로운 입력에 대한 예측 또는 추론을 수행합니다. 우리가 직접 서비스를 하는 과정이라고 볼 수 있는데요. 이 클라우드 인프라를 통해서 이 두 가지 과정을 모두 손쉽게 해결할 수가 있습니다. 예를 들어 아마존 레커니션 서비스로 미리 훈련된 다양한 비전 모델을 사용해 볼 수가 있는데요. 업로드한 이미지에서 인식한 사물 메타데이터를 여러분의 애플리케이션에서 API 호출로 추론 결과를 바로 받아보낼 수가 있습니다. 사람 얼굴에서 이 나이나 뭐 기쁨, 슬픔 같은 이제 감정들도 추론할 수가 있고요. 이 사진 속의 텍스트도 분석을 해주고 또 개인 보호 도구 같은 것도 감지해 줍니다. 동영상 속에서 이제 개별 프레임 별로 이 사람, 뭐 사물 이런 것을 이제 인식해 줄 수도 있습니다. 제가 자주 드는 예제인데요. 우리 집에 오신 손님이 얼굴, 목소리 이런 걸 인식을 해서 친구나 뭐 가족으로 확인이 되면 어서 오세요 라고 환영 인사를 해주고 또 자동으로 문을 열어주는 그런 아이디어가 있다고 하면 이걸 어떻게 구현할 수가 있을까요? AWS가 제공하는 AI 및 클라우드 서비스를 잘 조합을 해서 이 스마트 초인종을 구현하는 방법을 이제 간단하게 살펴보면요. 네, 초인종과 유사한 IoT 버튼으로 이렇게 클릭을 하면 이 카메라가 달린 딥렌즈 기기를 통해서 이미지를 찍어서 S3 버킷에 올릴 수가 있겠죠. 이미지가 업로드가 되면 자동으로 AWS 람다 함수가 실행이 되는데 이 람다 코드는 레커니션에 이미지를 업로드해서 누가 왔는지 인식을 할 수가 있습니다. 뭐 가족들이라든지 뭐 친구라든지 이러면 다시 람다 함수를 호출해서 아마존 폴리를 통해 가지고 텍스트를 음성으로 변환한 다음에 안녕하세요, 어서 오세요, 아빠 라고 인사를 해줄 수가 있을 겁니다. 혹시 이제 다른 나라 언어라면 이제 아마존 트랜스크라이브 또는 아마존 트랜스레이트를 통해서 음성 인식을 한 다음에 자동 번역을 할 수 있는 기능을 제공할 수도 있겠죠. 여러분 아이디어를 AI 서비스 조합만 가지고도 간단한 코딩을 하면 실현을 해볼 수가 있습니다.
네, 이번 시간에는 이런 아이디어를 클라우드 서비스를 이용해서 진짜 애플리케이션으로 만드는 데모를 실제로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 요즘 많은 분들이 이제 원격으로 일을 하거나 또 뭐 강의를 듣거나 또 온라인 모임도 하고 있습니다. 그러다 보니 온라인으로 다양한 활동을 하는 공간인 이 메타버스라는 게 떠오르고 있습니다. 이번 서밋을 위해서 AWS에서 일하고 계신 이제 솔루션스 아키텍트, 테크니컬 서포트 엔지니어, 또 프로페셔널 서비스 엔지니어 이런 분들이 팀을 이루어서 메타버스 기반의 에듀버스라는 원격 교육 서비스 아키텍처를 프로타이핑을 해봤습니다. 직접 한번 만나보시죠. 안녕하세요. 에듀버스 데모를 소개해드릴 김순근, 권지혜입니다. 에듀버스는 AWS 서비스를 이용해서 비대면으로 학습 컨텐츠를 제공할 수 있도록 구현한 가상 교육 플랫폼입니다. 에듀버스는 크게 4가지 기능을 제공하는데요. 소개 영상 먼저 보시겠습니다. 여기가 에듀버스구나. 안녕 얘들아, 에듀버스에 온 것을 환영해. 한번 보자. 입학식이 곧 시작됩니다. 자, 들어가 보자. 직접 만나서 인사 못 드는 게 참 아쉽습니다. 온라인 교육 공간 에듀버스에서 만날 수 있게 되어 다행이라고 생각합니다. 이 시대에 들어가면 먼저 마이크와 웹캠이 동작하는지 그래프 큐를 확인해. 통해서 데이터를 코디를 하게 되는데요. 오늘 수업은 여기까지 진행하고 외국어를 배우고 싶은가요? 어떤 언어를 배울 거냐 Hola, 페니시 soy 선생님도 Isabella. 발음이 Ni 좋은데. hao. 테스트 Konnichiwa. 한번 해볼까? 곤니찌와 Nice. 그렇지. That's correct. 그럼 다음 강의에서 또 만나요. 온라인 학습에 필요한 다양한 기능들이 제공되는데요. 키노트 세션에서는 이 중에 VR 학습터를 구현하는 데 AWS AIML 서비스가 어떻게 활용되었는지 소개드리려고 합니다. 에듀버스 로비에서 VR 학습터로 왔는데요. 여러 가지 언어가 제공되네요. 네, 현재 한국어, 영어, 스페인어, 중국어, 일본어가 제공됩니다. Hola, soy Isabella. Mucho gusto. Do you want to learn Spanish language fun? 你好，我是中文老师。こんにちは。私は日本語の先生。 우와, 아마존 수메리안 튜터분들이네요. 네, 수메리안으로 VR 튜터를 그리고 목소리는 아마존 폴리를 이용해서 구현했습니다. 특히 기계적인 느낌이 들지 않도록 아마존 폴리의 SSML 태그를 이용해서 억양이나 속도, 목소리 톤을 세부적으로 제어했습니다. Now listen carefully and speak into the microphone accordingly. こんにちは. 곤니찌와 Nice. That's correct. 홀라. Sorry. Try again. 듣고 따라하기 부분이 재밌어 보이네요. 어떻게 동작하나요? 마이크로 녹음된 목소리가 웹소켓을 통해 아마존 트랜스크라이브 서비스로 전달됩니다. 트랜스크라이브 서비스는 실시간으로 오디오에서 문장과 단어를 추출해서 제이슨 형태로 반환하는데 그 결과를 원래 제시했던 문장과 유사성을 비교해서 맞는지 판단하게 됩니다. Now please find the word card that 우산. matches the picture on the screen. 우산. Nice. 우와, 이거 되게 재밌다. Bingo. Nice. Find the picture card that matches the word on the screen, then take a picture with your camera. 自行车， Nice. That's correct. Sorry. Try again. Nice. 단어 학습도 외국어 공부에 있어서 빼놓을 수 없겠죠. 여기에는 내부적으로 어떤 기술이 사용되었나요? 먼저 사물 카드 찾기는 주어진 단어에 해당하는 그림 카드를 찾는 건데요. 아마존 레코그니션의 디텍트 레이블스 API를 사용했습니다. 사진에서 객체를 식별해서 그 이름을 제이슨 형태로 받아오고 그 값을 원래 제시했던 단어와 비교를 해서 맞는지 판단하게 됩니다. 동일한 방식으로 아마존 텍스트랙트를 이용해서 낱말 카드 찾기를 구현했는데요. 텍스트랙트는 사진에 포함된 글자나 숫자를 찾아서 제이슨 형식으로 반환해주는 서비스입니다. AI ML 기술이 언어 교육에 사용된다. 매우 흥미롭고 유익한 데모인 것 같습니다. 네, 특히 어린아이들이 외국어 배울 때 도움이 될 것 같습니다. 네, 지금까지 AIML 서비스를 이용한 VR 학습터 기능에 대해서 알아봤는데요. 지혜님, 에듀버스의 전체 아키텍처에 대해서 간단히 설명해 주시겠어요? 지금 보고 계신 것이 에듀버스의 아키텍처 다이어그램입니다. 프론트엔드는 리액트를 사용하였고 빠른 개발과 협업을 위해서 AWS 앰플리파이를 사용했습니다. AWS 앱싱크를 이용하여 백엔드를 단순화하였고 GraphQL로 DynamoDB 데이터에 접근합니다. 그리고 API 게이트웨이에서 강의실과 VR 학습터에서 사용한 람다 함수를 호출합니다. 이 외에도 에듀버스에서는 아마존 IVS를 이용해서 라이브 스트리밍을 구현한 대강당 기능과 아마존 차임 SDK를 이용해서 개발한 화상 강의실 기능도 제공됩니다. 그리고 2D 게임처럼 구현한 메타버스 로비까지 각 기능별 자세한 내용은 에듀버스 데모 세션에서 보실 수 있습니다. 에듀버스 외에도 AWS 서밋 코리아에서는 다양한 데모 세션들이 준비되어 있던데요. 네, 지금까지 소개해드린 인터랙티브 가상교육 플랫폼 에듀버스 외에도 오픈 라이브 스튜디오 데모,
그리고 AI 커넥트 콜센터 데모가 준비되어 있습니다. 흥미로운 데모들이 많네요. 데모 세션에서 AWS 기술들이 어떠한 곳에 활용 가능한지 확인해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 지금까지 AWS 클라우드 내 인공지능 서비스와 또 실질적인 데모를 통해서 어떻게 손쉽게 아이디어를 구현해 볼 수 있는지 간단하게 살펴보았는데요. 이번에는 실제 스타트업에서 이 클라우드와 인공지능을 활용해서 서비스를 만들고 계시는 AWS 그룹분들을 모시고 직접 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 AWS 머신러닝 히어로이시자 업스테이지 대표이신 김성훈 교수님과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 이 많은 분들이 이제 김성훈 교수님에 대해서 잘 알고 계시지만 그래도 인사와 함께 자기소개 잠깐 부탁드립니다. 예. 반갑습니다. 저는 인공지능 스타트업 업스테이지에서 일하고 있는 김성훈이라고 합니다. 홍콩 과기대 소프트웨어와 그리고 머신러닝을 가르치기도 했고요. 네이버 클로바 AI 팀을 리딩하다가 굉장히 좋은 기회가 있어서 창업을 하게 되었습니다. 네. 김성훈 교수님은 이제 모두의 딥러닝이라고 하는 이제 유튜브 시리즈로 유명하신데요. 초창기 이제 딥러닝 공부하시는 분들에게 필수 코스였잖아요. 저도 도움을 많이 받았는데, 최근에 보니까 이 구독자가 뭐 6만 명, 또 전체 조회수도 700만 명이 넘었더라고요. 이거 어떻게 시작했는지 잠깐 알려주시겠어요? 예. 제가 이제 주로 연구하던 분야가 소프트웨어 소스 코드를 보고 머신러닝을 적용해서 거기에 어디에 버그가 있는지를 찾아내는 그런 거였습니다. 그런데 이제 이걸 하는 방법이 소프트웨어에서 그 피치 엔지니어링, 그러니까 머신러닝에서 피치 엔지니어링을 통해서 이런 거는 버그일 것이다, 이런 걸 잘 생각해서 하는 거였는데요. 근데 이 딥러닝이 나오면서 모든 게 바뀌었어요. 제가 이제 개발하면서 생각해서 이런 건 버그일 거다라고 생각해서 만들어내는 그런 피처보다 그냥 많은 소스 코드와 많은 버그를 딥러닝에 넣기만 해도 더 잘 되는 거예요. 그래서 너무 놀라가지고 정말 이런 이제 딥러닝 기술은 정말 모두가 알아야겠다라는 생각으로 저도 공부를 시작했고요. 그리고 또 이걸 공부한 거를 유튜브에 올리기 시작했는데 많은 분들이 또 봐주시더라고요. 그러면서 너무 재밌는 거는 또 보시면서 본인들이 경험한 것, 또 본인들이 아는 것들을 공유해 주시기도 하고, 그래서 저도 많이 배웠어요, 오히려. 그래서 오히려 제가 큰 도움을 받았고, 또 이걸 통해서 커뮤니티 활동 같은 걸 하면서도 정말 오히려 제가 많이 배우게 된 계기가 된 것 같습니다. 네. AWS에서는 이제 클라우드 전문가분들에게 이제 AWS 히어로라는 프로그램이 있는데, 이 머신러닝 히어로도 선정이 되셨어요. 너무 활동을 영광스럽게 하셔서 어떻게 이제 이 클라우드하고 인연을 맺었는지도 좀 궁금한데요. 네, 딥러닝을 하다가 보면 필연적으로 컴퓨터가 필요할 거잖아요. 그리고 GPU 같은 굉장히 고성능의 컴퓨터가 필요한데 이걸 이제 쉽게 할 수 있는 게 아마존에 있는 클라우드 인프라이죠. 그래서 유연성도 있고 그냥 필요할 때마다 쓸 수가 있기 때문에 이걸 많이 사용하고, 그리고 이제 아시겠지만 이 AWS가 정말 좋은 환경을 제공해 줍니다. 그래서 인연이라고 하면 제가 학교에 있을 때부터 이 학생들에게도 제가 이제 꼭 알아야겠다라고 생각해서 우리 숙자님 비롯해서 많은 분들을 모셔서 이제 수업도 했고요. 그리고 실습도 했고, 그리고 이제 학생들 같은 경우에는 비용도 이슈가 되기 때문에 AWS에서는 스팟 인스턴스라는 굉장히 좋은 프로그램이 있지 않습니까? 그래서 이걸 사용한다거나, 또 이제 딥러닝을 위해서는 좀 더 쉽게 할 수 있는 세이지메이커 같은 걸 활용해서 빠르게 모델 훈련을 한다거나 이런 것들이 많아서 자연스럽게 학생들에게 소개도 하고, 또 그리고 저도 많이 사용했고요. 또 이걸 더 제가 영상으로 만들어서 올렸더니 굉장히 많은 분들이 봐주셨어요. 정말 이제 딥러닝이나 AI를 한다면은 바로 AWS 시작하는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 김 교수님은 아주 옛날에 이 까치네라는 한국어 검색 엔진하고 캐비라는 웹메일 서비스를 개발해서 창업한 적이 있으셨던 것 같은데, 또 가르치는 일을 하시다가 지금 다시 창업을 하시게 되셨어요. 어떻게 AI 분야 창업을 결심하시게 되셨나요? 네, 제가 창업을 하기 전에는 네이버 클로바 팀에서 3년간 일을 했어요. 초기에 팀도 세팅하고, 또 네이버 라인에는 상당히 다양한 서비스들이 있잖아요. 거기에 이제 AI를 실제로 도입하고 이런 일을 했는데 정말 결과적으로 많은 곳에 AI가 도입되었고 성과도 정말 좋았습니다. 그래서 이 좋은 거를 네이버뿐만 아니라 많은 모든 회사들에서 이 AI를 사용하고 그리고 성과를 내면 정말 좋겠다, 그런 생각이 들었고요. 그래서 한마디로 이야기하면 제가 한 4년 전에 이 딥러닝을 보고 이건 정말 좋아서 누구나 이거 딥러닝을 알아야겠다라고 하는 그 똑같은 마음으로 지금은 누구나 이 AI 딥러닝을 꼭 사용해야 된다, 그런 마음이 생겼어요. 그래서
이제 창업을 하게 됐고요. 실제로 이제 그 회사들을 보면 좀 아쉬운 거는 이 AI가 굉장히 좋긴 하지만 이 도입하는 데에 문턱이 없습니다. 인력도 많이 필요하고요. 그리고 또 정말 잘하는 분들이 많이 필요해요. 굉장히 높은 장벽인데요. 그래서 어떻게 하면 이 장벽을 낮추고 이 AI를 도입해서 누구나 이제 성과를 내게 가져가게 하는 그런 것이 이제 저희 사업의 또 목표고, 그래서 이제 업스테이지를 만들게 됐죠. 그래서 뭐 업스테이지라는 이름 자체가 이 고객을 AI로 올려드리겠다, 뭐 이런 이름이고, 그래서 이제 회사 이름도 업스테이지가 되었습니다. 업스테이지. 네. 네. 이 AI 분야 창업에서 가장 중요하게 생각하는 게 뭔지 해보시니까 좀 느끼실 텐데, 현장에서 이제 어떤 분야에 또 수요가 많은지, 또 어떻게 또 사업을 좀 펼쳐 나가고 계신지 그런 것도 좀 궁금한데요. 네. 시장 측면에서 굉장히 중요한 거는 지금 AI가 뭐 아시겠지만 하루가 다르게 정말 재밌는 것들이 많이 나오고 있거든요. 근데 재밌는 것도 있고 가치가 있는 것도 있고 어려운 것도 있지만 시장 입장에서는 정말 어떤 일이 지금 바로 수익을 낼 수 있는지, 아니면 1, 2년 우리가 단기의 성과를 낼지, 아니면 5년, 10년을 보면서 투자를 해야 될지를 판단하는 것이 굉장히 중요하다라고 생각합니다. 그래서 저희들이 처음에 시작했던 거는 한 100여 개 이상의 고객들을 만나면서 이게 단기간에 우리가 집중해야 될 것인지 아니면 좀 장기 집중할 것인지를 많이 좀 파악을 했고요. 그래서 저희들이 좀 몇 가지를 찾아냈어요. 단기에 이런 것들은 정말 되겠다라는 걸 찾아냈는데, 뭐 아까 말씀드린 것처럼 이 문제는 그런 것들마저도 회사에서 실제로 하려면 장벽이 굉장히 높은 거예요. 그래서 저희들은 그러면 고객들이 가지고 있는 데이터만 넣게 되면 이거를 그 안에서 알아서 자동적으로 다 학습해서 멋진 AI 모델이 나오는, 그러니까 어떤 시스템이 있는데 입력은 뭐냐면 데이터, 출력은 AI 모델이에요. 그런 시스템을 한번 만들어 보자 라고 하는 것이 이제 저희 사업 방향이 되겠고요. 우리가 이제 이름을 AI 팩이라고 불러요. 이런 시스템이 필요한 게, 이게 AI 모델이라는 건 한 번 만든다고 끝이 아니거든요. 이제 그건 시작일 뿐이고 계속해서 데이터들이 들어오면서 계속해서 모델이 만들어져야 되는데, 이런 시스템이 없으면 한 3, 40명의 엔지니어가 필요해요. 그래서 그것을 대체할 수 있는 이런 AI 시스템을 만들어서 자동화하고 더 빠르게 AI를 많은 분들에게 공급하려고 하는 것이 저희 사업 방향이 되겠습니다. 네. 그 고객들하고 같이 이제 AI 서비스 개발을 할 때 뭐 또 클라우드의 도움도 좀 많이 받으시나요? 이게 어떻게 좀 시너지를 내는지도 좀 궁금한데요. 뭐 이제 이런 AI 팩을 만들 때 이 AWS 인프라는 정말 기본이에요. 이런 팩들이, 이런 시스템이 올라가야 자연스럽게 이미 이제 고객들은 자기 데이터나 뭐 여러 가지 정보들을 아마존 인프라에 올려두고 있지 않습니까? 그래서 뭐 S3나 아마존 DB에 있는 것들을 바로 가져올 수 있어야 되고, 또 그리고 지금 이미 아마존 서비스를 통해서 많은 분들이 서빙 같은 것들을 하고 계신데, 이 AI 모델도 바로 그렇게 서빙되고 모니터링 될 수 있는 그런 체계가 만들어져야 된다고 생각하고요. 그래서 이 AI 팩하고 어떻게 보면 이제 아마존은 바로 깜부라고 저는 생각할 수 있고, 저희들이 최대한 그런 인프라들을 많이 사용해서 고객 입장에서는 지금 환경에서 크게 변하지 않고 바로 팩을 사용할 수 있도록 하는 것이 저희들 목표가 되겠습니다. 네. 이게 잘 연결이 되고 있군요. 네. 탑 AI 서비스 회사인 이제 업스테이지에서 어떻게 AWS를 좀 활용하고 있는지 궁금한데요. 좀 더 자세하게 좀 얘기해 주실 수 있을까요? 저희들도 이 팩을 만들 때 자체적으로도 굉장히 많이 사용하고 있습니다. 우선 팩을 만들 때 저희들 그 안에 모델들이 굉장히 많이 들어가거든요. 이런 모델들을 빠르게 그리고 쉽게 학습하기 위해서 당연히 EC2 같은 것도 사용하지만 아마존 세이지메이커를 많이 사용해서 빠르게 훈련을 하고 있고요. 그리고 이제 뭐 기본적으로 앞에서 말씀드린 것처럼 아마존에 있는 그 다양한 DB와 데이터 저장소와 연결하고, 그리고 이걸 서빙하고 나중에 모니터링 하기 위해서는 상당히 다양한 형태의 마이크로 서비스가 만들어져야 됩니다. 그래서 저희들이 아마존을 많이 사용하고 있고요. 그리고 저희들이 이제 모델들을 만들 때 아마존 안에서는 추천이라든지 또는 아마존 팟캐스트라든지 여러 형태의 모델들이 좀 있어요. 그래서 저희들 생각에는 이 모델들을 베이스 라인으로 사용해서 저희들이 이제 비교도 하고 또 테스트도 하고 그런 역할들도 하고 있습니다. 네. 이 아마존 퍼스널라이즈나 아마존 팟캐스트 가지고 이 좀 벤치마크로 이렇게 사용하고 계시기도 하군요. 네. 오늘은 이제 AWS AI 서비스를 공부하는 방법에 대해서 좀 이야기를 해보고 있는데요. 또 AWS 머신러닝 히로우신데 혹시 좀 공부하는 방법 좀 힌트 좀 주실 수 있을까요? 예, 이제 서비스를 공부한다는 거는 어떤 면에서는 이 AI 기능들을 바로 테스트해 보는 것이 가장 중요하고 또 굉장히 재밌습니다, 하시다 보면. 그래서 이거 테스트를 하실 때
보통 그 GPU 장비 같은 거 이런 거 필요하거든요. 이런 거를 인하우스로 바로 구입할 수도 있겠지만 AWS에 있는 가상 서버나 또는 나는 뭐 모델 학습을 하고 싶다 그러면은 세이지메이커 같은 이런 서비스들을 빠르게 활용해서 필요한 모델을 만드는 게 저는 굉장히 좋은 방법이라고 생각되고요. 또 한 걸음 더 들어가면 거기에서 뭐 구체적으로 상품을 추천한다든지 아마존 포캐스트로 미래를 예측한다든지 여러 가지 분류를 한다든지 하는 AI 기능들이 이미 만들어져 있어요. 데이터만 넣으면 돌려볼 수 있기 때문에 이걸 사용해서 필요한 서비스들을 바로 한번 만들어 보면 정말 결과가 너무 재밌게 나올 수 있거든요. 그래서 이걸 추천드립니다. 물론 이걸 이제 서비스화 하는 데까지는 좀 성능이 안 나온다거나 상당한 튜닝이 필요하거나 새로운 모델이 필요한데 그럴 때는 바로 저희 업스테이지에 연락을 주시면 좋고요. 그리고 뭐 최근에는 아마존에서 세이지메이커 캔버스라고 굉장한 그 AI 지식이 없어도 바로 결과를 내볼 수 있는 그런 장벽을 굉장히 낮추는 시스템들도 나오고 있어요. 그래서 뭐 재밌는 게 제일 중요하거든요. 그래서 한번 데이터를 가지고 돌려보고 재밌는 결과를 보고 필요하면 더 들어갈 수 있다라는 생각이 듭니다. 네. 이 아마존 세이지메이커 캔버스에 대해서 이제 잠깐 이제 소개를 해주셨는데 이거 어떻게 돌아가는지 잠깐 데모를 좀 보여줄 수 있으실까요? 자, 얼마나 쉬운지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 엑셀에서 관리하는 뭐 CSV 데이터 같은 거를 업로드 할 수도 있고요. 물론 뭐 S3에 이미 올려져 있는 데이터가 있다면 그걸 이렇게 가져오면 됩니다. 이 예제에서는 배송 데이터를 이제 가지고 있는 정보인데요. 이걸 이제 칼럼으로 분석해주고 뭘 예측할지 선택을 할 수가 있어요. 이 데이터 안에서. 그러면 이런 경우에는 여러분들이 많이 궁금해 하시는 배송 완료까지 얼마나 걸리는지 그리고 이게 조건들에 의해서 정시로 배송이 될지 등등을 우리가 이제 이 모델을 통해서 예측을 할 수가 있습니다. 근데 이제 뭐 좀 간단하기도 하지만 이 클래시피케이션 문제다 보니까 거의 99% 정도의 이제 예측이 된다. 그래서 우리가 이런 정보를 갖고 있으면 내가 이 배송을 정말 그 시간에 받을 수 있을지를 바로 이 모델 가지고 예측을 할 수 있죠. 근데 지금 보시다시피 데이터만 올리면 되기 때문에 누구나 이 모델을 쉽게 테스트 해볼 수 있고 그러면 이걸 우리가 도입해야겠다 이런 결정을 바로 할 수 있다는 것이 이 툴의 장점이라고 하겠습니다. 네, 멋지네요. 네, 아주 쉽게 해볼 수 있군요. 네, 아주 감사합니다. 오늘 보시는 분들 중에 이제 이 AI를 공부해 보겠다 이렇게 다짐하시는 분들도 이제 많으실 텐데 경험자로서 좀 이분들에게 조언을 좀 부탁드립니다. 네. 우선 뭐 가장 좋은 게 이 재미를 느껴야 됩니다. 이게. 근데 AI는 너무 재밌어요. 그리고 지금 보여드린 것처럼 그 장벽도 굉장히 낮아지고 있기 때문에 한번 이렇게 해서 약간 뭐 손맛이라고 하죠. 이런 손맛을 한번 느끼게 되면 정말 이게 너무 재밌어요. 그래서 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 뭐 데이터가 있으면은 한번 실험해 보시라는 거예요. 이런 툴을 사용해서 빨리빨리 실험해 보고 그런 다음에 이걸 어디에 적용할지도 고민해 볼 수가 있습니다. 그래서 뭐 이게 결과도 잘 나오고 재밌다. 그럼 거기서 한 걸음 더 들어갈 수가 있는데요. 그런 방법으로 저는 공부하는 것을 꼭 추천드립니다. 그리고 지금 뭐 하시는 일들이 이제 뭐 다양하실 텐데요. 가장 AI를 적용하는데 가장 중요한 것 중에 하나가 그 도메인에 대한 어떤 지식을 갖고 있는 거예요. 그래서 그 도메인에 대한 지식을 갖고 있다고 하면 거기에 AI에서 이런저런 응용을 할 수 있다는 것을 알게 된다면 정말 폭발적인 어떤 능력을 갖게 된다. 저는 AI 슈퍼파워죠. 그게 갖게 된다고 생각합니다. 그래서 기본적으로 이제 도메인 지식이 있다면 거기에 조금 아이디어를 더해서 이걸 해볼까 저걸 해볼까라고 해서 끊임없이 실험하고 테스트를 해보다 보면 굉장한 어떤 성과를 만들어내고 또 굉장한 공부가 될 거라고 저는 생각이 듭니다. 네, 이렇게 공부하시다가 이제 굉장히 AI 또 재미를 느낄 수 있잖아요. 깊게 공부해보고 싶다. 그러면은 이게 이런 툴들이 사실 사용자 입장에서는 장벽이 굉장히 낮지만 이런 툴을 만든다고 한번 생각해 보세요. 그러면은 이 뭐 다양한 AI 솔루션들, 모델들을 다 이해해야 되고 그걸 정말 쉽게 만드는 일은 또 굉장히 어려운 일입니다. 그래서 이런 이제 도전적인 일을 한번 해보고 싶다. 그러면 이런 도전적인 일을 하는데 가장 좋은 곳은 바로 또 업스테이지라고 할 수 있어요. 그래서 뭐 업스테이지 같은 회사 오셔가지고 이런 기술들도 이해하고 또 그걸 우리만 이제 뭐 잘 사용하는 게 아니라 정말 장벽이 낮은 툴들을 만들어내서 모든 사람들이 사용할 수 있는 이런 곳에서 일해 보시는 것도 굉장히 추천드리고요. 선지원 후보민이 되겠죠? AI를 공부할 때는 선실험 후고민, 그리고 AI 직업을 택할 때는 후고민 선지원. 네, 기억해 두겠습니다. 네, 오늘 이렇게 나와주셔서 좋은 이야기 나누셔서 감사드리고요. 마지막으로 인사 부탁드립니다. 네, 정말 재밌네요. 오신 분들 너무 감사드리고 정말 재밌고 좋은 질문 주셔서 저도 많은 생각을 했습니다.
제가 유튜브에서 이제 뭐 제가 조금 알지만 그런 것들도 공유도 하고 또 저도 다른 분들이 공유해 주신 걸 통해서 굉장히 많이 배웠거든요. 그래서 앞으로도 우리가 오늘의 이 만남으로 끝나는 게 아니라 아마존 유저 그룹이라든지 텐서플로우 같은 데서 이제 많이 공유도 해주시고 그런 커뮤니티에서 여러분들 계속해서 많이 만나 뵙게 되기를 기대합니다. 다시 한번 초대해 주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 지금까지 업스테이지의 김성훈 대표님과 이야기 나눠봤습니다. 네. 이번에는 많은 개발자분들의 롤모델이시죠. 최근에 아이돌 스타분과 아름다운 가정을 이루시기도 하셨고요. 본인은 절대 뭐 천대 해커가 아니라고 주장하고 계신 멋쟁이 사자처럼의 이두희 대표님과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 많은 분들이 뭐 이두희 대표님 잘 알고 계시지만 그래도 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 네. 안녕하세요. 좋은 자리 초대해 주셔서 감사합니다. 저는 코딩 교육 스타트업 멋쟁이 사자처럼을 경영하고 있는 이두희라고 합니다. 반갑습니다. 네, 많은 분들이 뭐 이두희님을 대학생들 코딩 동아리 이제 머싸 대장 뭐 이렇게 알고 계신데, 근데 드디어 창업을 하신 건가요? 네, 많은 분들이 아시겠지만 원래 멋쟁이 사자처럼은 제가 대학교 다닐 때 시작을 한 건데요. 비전공자 학생들에게 코딩을 가르쳐보자 라고 해서 출발을 했습니다. 그때는 비영리 코딩 교육 동아리였는데 지금 많은 분들이 너무 관심을 가져주시고 계셔가지고 이제 지금 10년 됐거든요, 올해가. 딱 10년 됐는데 이게 이제 비영리 단계는 좀 넘어선 것 같다 라고 해가지고 이제 영리법인을 해서 이제 창업을 했습니다. 네. 뭐 코딩 공부 많이 대학생들 뭐 시켜보셔서 아실 테니까 이제 이 코딩 공부할 때 이 클라우드 이게 뭐 어떤 이제 역할을 하고 있나요? 뭐 코딩 교육할 때 클라우드가 없으면 안 되죠. 네, 코딩 교육에서 클라우드를 뺀다 그러면 거의 전 다 빠진다라고 생각하고 있고, 거기서 아마존은 되게 중추적인 역할을 하고 있고요. 실제로 서비스를 만들려면은 이제 어딘가 올려야 되잖아요. 근데 학생들한테 어디 가서 막 서비스 서버 세팅부터 하고 뭐 하고 한다는 것 자체가 좀 굉장히 난이도가 높은데, 아마존 들어가서 이제 아마존 에듀케이트 프로그램도 너무 좋고, 네, 다 이용하면은 자기가 만든 서비스를 바로바로 올릴 수 있고 친구한테 자랑도 할 수 있고, 그리고 교육 그 자체도 이제 아마존 클라우드 안에서 할 수도 있고, 네, 너무 좋은 것 같습니다. 네. 이제 사업을 하고 계시니까 이제 사업적으로 봤을 때 요즘 코딩 공부 트렌드가 좀 알고 싶은데, 요즘 분들은 어떤 분야에 좀 관심이 많으신가요? 요즘 대학생 코딩 교육을 하면서 제가 얻은 노하우를 가지고 기존 직장인이나 특화된 분야의 코딩 교육 산업을 좀 하고 있습니다. 그래서 직장인분들로 저희가 확대를 했는데요. 직장인분들은 자기가 가지고 있는 전문 분야에서 좀 더 능력을 또 발휘할 수도 있고요. 머싸 대학생 과정에서 참여하면 안 되냐는 연락이 진짜 많이 와가지고, 그래서 이제 직장인 과정을 열었는데 반응은 너무너무 저희는 좋다라고 생각하고 있습니다. 그리고 또한 인공지능 분야도 요즘 너무 핫하잖아요. 그리고 인공지능 교육을 하려면은 또 아마존을 빼놓을 수가 없습니다. 이게 아마존 방송이라서 그런 게 아니라 진짜 아마존을 빼놓을 수가 없고, 아마존에서 굉장히 저렴하게 또는 무료로 이제 저희가 아마존 인공지능 이제 아키텍처를 이용하면서 수업을 진행도 하고 있습니다. 그리고 이제 실무 역량을 키우기 위해서 이제 전국 학생들을 모아서 이제 수업하기 위한 굉장히 좋은 플랫폼으로 이제 아마존을 계속 사용하고 있습니다. 역시 AI 교육에도 이 클라우드가 중요한 역할을 하고 있네요. 뭐 AI 교육 하실 때 AWS 서비스가 많이 활용이 되나요? 혹시 있으면 좀 소개해 주시면 어떨까요? 저희 학생들이 기본적으로 클라우드 9을 굉장히 많이 쓰고 있고요. 그 다음에 이제 인공지능 수업을 넘어갈 때는 온라인에서 이제 오프라인 전일제 수업으로 넘어가는데, 그때는 굉장히 많은 툴이 이제 필요로 합니다. 그 중에서 이제 다들 비용이 좀 발생을 할 텐데, 최근에 아마존에 이제 되게 좋은 툴이 나왔더라고요. 학생들에게 무료로 수업을 진행할 수 있는 되게 좋은 채널이 열렸는데요. 네, 아마존 세이지메이커 스튜디오 랩이라고, 네, 학생들이 이제 비용을 좀 저렴하게 이제 무료로 출발을 해가지고 인공지능 수업을 진행할 수 있게 되었습니다. 저희는 매우 감사하게 생각을 하고 있습니다. 강력 추천하는 서비스니까 한번 써보시길 바랍니다. 세이지메이커 스튜디오 랩에 대해서 그러면 좀 간단하게 소개도 해주시고 어떻게 돌아가는지 좀 보여줄 수 있을까요? 아직은 미리 보기로 초대장을 받아야만 사용이 가능하고요. 며칠 안에 초대장이 오더라고요. 그래서 초대장을 받아서 가입을 하시면은 아주 간단한 콘솔이 나옵니다. 다이브 인투 딥러닝이라는 아주 유명한 딥러닝 교재 샘플 코드를 실행을 해볼 수가 있고요. 각 사용자 세션에서는 기계학습 모델을 실험하기 위한 최대 12시간의 CPU 그리고 4시간의 GPU 세션을 사용할 수가 있습니다. 프로젝트 열기를 누르면은 주피터랩에서 텐저플로우, 파이터치, MXNet, 그리고 XGBoost 및 오토글로우 같은 이런 ML 프레임워크 및 라이브러리랑 그리고 샘플 코드를 사용해 볼 수가 있습니다. 그리고 15기가의 연구 저장 공간도 무료로 제공을 하고 있습니다. 네, 진짜 무료로 사용해 볼 수 있으니까 진짜 좋은 것 같아요. 네, 사실 이게 돈 엄청 많이 나가잖아요. 저 약간 깜짝 놀란 적이 한두 번이 아닙니다. 학생들한테는 진짜 좋을 것 같아요. 네, 맞아요. 근데 요즘에는 요 코딩 교육 말고
NFT에 막 꼽혀 있다고 그러시더라고요. 맞아요. 네. 혹시 이제 이게 어떤 계기가 있었는지 또 뭐 좀 알려주시면 어떨까요? 아, 네. 작년 4월에 그라운드X라는 이제 블록체인 회사와 함께 저희 또 교육을 하다가 이 학생들의 눈에 그 반짝반짝임이 좀 다르더라고요. 이 수업은 물론 저희 수업이 다 이렇게 집중을 많이 받고 있지만 블록체인 수업이 굉장히 네 되게 반짝반짝거려서 아 이거는 좀 남다르다. 우리가 한번 직접 학생들과 함께 비즈니스를 해보자 라는 생각으로 해가지고 이제 지금 블록체인 NFT 네, 프로젝트를 진행을 하고 있습니다. NFT와 게임을 접목한 실타래라는 프로젝트도 진행하고 있고 PFP 메타콘이라는 프로젝트도 진행을 하고 있습니다. 네. 아 그렇군요. 요즘 이제 NFT가 핫하고 거기다가 이제 게임까지 딱 접목을 해가지고 만든 좀 새로운 아이디어인 것 같은데 혹시 뭐 이 실타래 프로젝트 같은 거 할 때 뭐 AWS 클라우드 많이 사용하시나요? 사실 블록체인 네트워크 쓰는 거 나머지는 전부 AWS 클라우드이긴 해요. 왜냐하면은 사진을 만 장을 쫙 제너레이션을 해야 되는데 이 제너레이션 하는 것을 내 로컬 컴퓨터에서 하면 막 12일 막 일주일 걸리긴 하거든요. 너무도 당연히 클라우드에 돌려가지고 클라우드에서 이미지 제너레이션 다 해야 되고 그 메타데이터를 다 뽑아내는 과정도 전부 클라우드 위에서 진행을 하고 있습니다. 네. 아 그렇군요. 뭐 초기에 NFT 기반의 게임 서비스 사실 잘 안 하는 분야인데 그죠? 도전하고 계신데 꼭 성공하시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 네. 마지막으로 코딩이랑 또 인공지능을 공부하려는 분들이 또 많이 계세요. 네. 조언 해주실 게 있으시면 한번 부탁드릴게요. 네. 앞에서 성킨 교수님께서 말씀하셨듯이 일단 재미가 있어야 네, 그게 된다라고 생각하셨는데 저도 엄청나게 공감을 하고 있고요. 네. 다음 공부를 해나갈 수 있는 게 전 재미라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 처음부터 다 공부하고 만들려고 하기보다는 일단 과정에서 이게 만들어 나가는 것을 해보고 작은 성과를 이제 점점 키워나가는 게 굉장히 중요하지 않을까라고 생각합니다. 그렇기 때문에 따라하기로 만들어 보는 것이 굉장히 중요하고요. 그래서 아마존에서도 다양한 핸즈온 랩 코스가 있잖아요. 저도 아마존의 핸즈온 코스를 진짜 많이 해보기도 했고 안에서 이제 그걸 바탕으로 수업도 많이 해봤는데 굉장히 좋다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 호기심이 생기면은 계속 뜯어볼 수가 있는 게 그런 핸즈온 코스에서 발생하지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 좋은 말씀 너무 감사드립니다. 오늘 보신 분들한테도 많이 도움이 됐을 것 같아요. 뭐 마지막으로 이제 영상 보시는 분들한테 인사 부탁드립니다. 사실 제가 이렇게 코딩 교육하는데 가장 큰 역할을 하는 게 아마존이고 저희 멋쟁이 사업처럼 지금은 되게 좀 커졌지만 되게 작았던 시절이 있었거든요. 그때 이제 석사님께서 연락을 하셔가지고 이제 아마존에 이제 인프라를 한번 써보는 게 어떻겠냐라고 하셔가지고 저희는 이렇게 대기업이 저희한테 연락을 온다고 라는 생각을 하면서 되게 감사하게 인연을 맺었고요. 지금 저희가 3기부터 맺었으니까 지금 7년째 네 맞아요. 네 7년째 아마존이랑 같이 하는데 그 과정에서 만약에 아마존이 저희한테 도움이 약간밖에 안 됐으면 저희가 중간중간 끊겼을 텐데 지금은 저희가 계속 매달려서 제발 좀 도와주세요 더 도와주세요 할 정도로 네, 아마존과 되게 끈끈하게 연을 맺고 있고 그래서 아마존이랑 코딩은 뭐 떼놓는 게 저는 불가능하다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 코딩 입문자, 학생들 코딩 입문자 그리고 뭐 직장인 입문자들을 저희가 적극적으로 서포팅하면서 아마존을 계속 네, 같이 네, 협력해 나가는 과정을 계속 가져가고 싶고 네, 그리고 이 자리에 초대해 주셔서 다시 한번 감사합니다. 네, 그동안 이제 굉장히 많은 학생들한테 코딩 교육을 하면서 이렇게 AWS에 협력한 그런 사람도 잘 얘기해 주셨는데 너무 감사드리고 또 하시는 사업도 번창하시고 또 예쁜 가정도 잘 꾸려 나가시기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 두 분의 이야기가 많은 분들에게 도움이 되었을 것 같습니다. 오늘의 주제이기도 하지만 한 조사에 따르면 팬데믹 이후에 85%의 현업 종사자들이 다음 경력을 위해서도 기술 공부가 필요하다고 인정하고 있습니다. 기술을 통해 이 세상이 빨리 바뀌니까 동감하실 겁니다. 그래서 AWS는 2025년까지 전 세계 2,500만 명에게 이 클라우드 기술을 교육하기로 약속을 했습니다. AWS의 이 다양한 교육 프로그램이 있지만 특히 인공지능 영역이 큰 부분을 차지합니다. 지금까지 이 15만 명이 이 자율주행 딥레이서 리그 같은 재미있는 학습 도구를 시작해서 강화학습을 체험을 했고요. 다양한 온 오프라인 교육 및 공인 인증 교육 과정, 또 아마존 직원에게 제공하는 동일한 커리큘럼의 머신러닝 유니버시티 같은 무료 교육 과정을 제공하고 있습니다. 네, 이번 시간에는 국내외 AWS 그룹분들과 함께 클라우드와 인공지능 학습 방법, 또 구현 예제, 또 경력 개발까지 다양한 영역의 이야기를 나누어 보았습니다. 어떻게 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 이 시간이 끝나면 저희들이 준비한 기술 세션들이 온디맨드로 마련되어 있습니다. 코어 서비스, 인공지능, 데이터 분석, 보안, 사물 인터넷, 데브옵스, 그리고 클라우드 운영 및 마이그레이션 등 이 다양한 분야의 20여 개의 세션이 수준별로 준비되어 있고요. 핸즈온 사용자를 위한 워크숍, 그리고 서비스 아키텍처 데모 세션도
있습니다. 그리고 오늘 오신 분 중에 AWS 처음 입문하시는 분들은 오썸데이 강의를 추천해드립니다. 다른 거 듣지 마시고 AWS 공인 강사들이 진행하는 5개 세션 들으시면 AWS 클라우드 핵심 사항을 마스터할 수가 있습니다. 네, 이번 AWS 서밋에서 새로운 거 많이 접하시고 또 배우실 것 같은데요. 사실 배운 것을 직접 실천해야만 의미가 있습니다. 오늘 여러분이 새롭게 느낀 것들을 이제 좀 메모해 두셨다가 원래 이제 개인적으로 아니면 뭐 회사에서 뭔가를 만들 때 꼭 염두에 두시고 또 AWS가 선보인 새로운 기능들도 사용해 보시기를 권해드립니다. 나오고 빌드. 네. 지금까지 긴 시간 함께 시청해 주셔서 감사드리고요. 여러분의 소중한 피드백을 남겨주시면 다음에 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.